Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an kayfa halukum fi hadha as-sabah? لعلكم بخير وأحوالكم كذلك بخير وندعو الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يجعلنا من المجتهدين في طلب العلم ونسأل الله أن يفهمنا في هذا العلم المبارك. نعم. أحبتي في الله عزني الله وإياكم جميعا. قد تكلمنا ما يتعلق بأبواب طبعا بأبواب من كتاب أصول الدعوة أو فقه الدعوة في كتاب ست الدرار من أصول أهل الأثر. وقد تكلمنا كذلك ما يتعلق بالرياء. الرياء كما أن التوحيد يقابله الشرك فإن الإخلاص يقابله به الرياء. نعم. إذن الآن سنتكلم ما يتعلق بأصل الثاني وأرجو منكم أن تفتحوا كتبكم في صفحة 43. نعم 43 في باب الأصل الثاني الطريق واحد. نعم افتحوا أيها الطلاب. ولمن أراد لمن لم يجد كتاب فانظر في شاشة. نعم الأصل الثاني الطريق واحد. نقرأ أولا. اعلم رحمك الله تعالى أن الطريق الذي يضمن لك نعمة الإسلام واحد لا يتعدد، لأن الله كتب الفلاح لحزب واحد فقط، وقال تعالى أولئك حزب الله ألا حين حزب الله هم المفلحون. وكتب الغلبة لهذا الحزب وحده، فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومهما بحثت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن تجد تفريق الأمة إلى جماعات وتهذيبها في تكتلات إلا مذموما. قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. وكيف يقرر ربنا عز وجل أمة على التشتت بعدما أصمها بحبله وهو يبرئ بالنبي صلى الله عليه وسلم منها حين تكون كذلك وتوعدها عليه فيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شبعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انظر إلى الشاشة. عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 سنتان و70 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. نعم الجماعة. وهذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان ودرجة الحسن رواه أحمد وأبو الدارمي والطبراني كذلك والحاكم وهو الصحيح. وهذا الحديث صحيح. نعم قال الأمير الصنعاني
rahimahullah ta'ala, laisa dzikrul adad fil hadithi li bayani kathratil halikin, wa innama huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalali wa syu'baha wa wahdatu tariqul wahid tariqul haq. Nadhiru نذير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله، أنه جمع السبل المنهي عن اتباعها لبيان تشعب طرق الضلال وكثرته وسعتها وأفرض سبيل الهدى والحق لوحدة وعدم تعدده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خطا خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. فهمتم؟ لا أدري سأبين لكم. الأصل الثاني الطريق واحد. Ya. Maksud dari pembahasan kita kali ini adalah at-tariq wahid, adalah tariq atau jalan yang utama atau jalan yang lurus. Jadi dalam kita mau berdakwah berdakwah kita itu harus sesuai dengan jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah, jalannya para salafus saleh. Jangan sampai kita berdakwah dibawakan dakwahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentu dan para sahabat tentunya ada dua bitnya. Yang ini bukan berarti kita berbicara tentang bid'ah. Berarti nggak boleh dong kita berdakwah dengan laptop. Berarti nggak boleh dong kita berdakwah dengan YouTube. Tidak. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kaifiyah. Kaifiyatu tabligh, kaifiyatu dakwah. Nah, itu jangan sampai apa yang disampaikan apa yang disampaikan itu menyelisihi apa? Menyelisihi dari apa yang diajarkan dalam Islam. Dan cara menyampaikan pun jangan sampai menyelisihi syariat Islam, ya. Dan ini banyak sekali kelompok-kelompok yang memang dakwah dan materi dakwahnya dan kaifiah dakwahnya itu berbeda-beda. Makanya ini pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari sahabiyun jalil an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna min qablikum, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya bukan para sahabat saja itu sudah maksud kepada kita juga, mengabarkan kepada kita inna min qablikum min ahlil kitab, sungguh di antara kalian sebelum kalian itu ada ahli kitab iftaraku ala 72 millah. Ya. Apa? Ahli kitab itu terpecah belah dia kelompok-kelompoknya menjadi berapa? Ala 72 millah. 72 golongan. Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73 millatan. Wa inna hadhihi millah, dan kelompok zaman ini yaitu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ala 73 millatan. Nah, ini juga telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan atau 73 kelompok. Ya. Sintani wa sab'una finnar. 72-nya itu adalah masuk neraka. Apakah masuk nerakanya itu kekal? Tidak. Karena apa telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata para sahabat,
siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dialah golongan orang yang masuk surga. Wa man asani, dan durhaka atau misalkan tidak taat kepadaku maka dialah orang yang dikatakan enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan pengampunan selagi dia mati dalam keadaan Islam, ya, Islam dan orang-orang yang mukmin. Makanya kita itu harus senantiasa tajdidu at-taqwa, ya, tajdidu ibadah. Di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal atau mati dalam keadaan kafir, atau janganlah engkau meninggal kecuali meninggal antum itu dalam keadaan beragama Islam dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi intinya ini tidak kekal di neraka. Ya, selagi dia tidak mensyirikkan Allah dan tidak berbuat dosa besar yang digambarkan oleh Rasulullah, maka ada kemungkinan seorang muslim tersebut itu masuk surga. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok ini itu adalah orang yang masuk, mereka itu adalah golongan-golongan orang yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah masuk surga. Wahia al-jamaah. Wahia al-jamaah. Apa sih maksud dari jamaah ini? Mal maksud bil jamaah? Mada mal maksud bil jamaah? Hunaka qaul min qauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bayyana ma yata'allaqu bi maqsudi bil jamaah. Al maqsudu bil jamaah hiya ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Naam, bersepakat, ya, dalam kebenaran, ya, bersepakat dalam kebenaran meskipun engkau sendiri. Maksudnya apa? Kita tidak melihat, kita beribadah, kita berdakwah, ya, kita beribadah, kita mencari ilmu atau kita mengamalkan ilmu bukan melihat banyaknya orang, melainkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jamaah yang dimaksud ini adalah ma wafaqul haq wa in kunta wahdak, adalah orang-orang yang sepakat di atas kebenaran meskipun sendiri. Jadi bukan kuantitas yang dilihat, melainkan apa? Kualitas. Ini dihafal nih ya, wajib dihafal. Ya, an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qala, ana kasih tanda dulu, wajib hafal. Wajib hafal. Naam, ihfadu. Ini yang paling urgent, ya. Kemudian qala al-Amir Sun'ani rahimahullah taala, al-Amir Sun'ani di mana ini? Qala al-Amir Sun'ani, beliau itu tinggal di Sun'ani, Yaman. Laisa dzakara al-'adad fi al-hadits li bayan kasratil halikin. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya bukan berarti Rasulullah SAW menyebutkan nominal, ya, angka di dalam hadis tersebut adalah banyaknya pembinasaan atau mengabarkan bahwasanya neraka, tidak. Wa inna ma huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalal. Ya kan? Melainkan Rasulullah SAW mengabarkan itu, ya, untuk menjelaskan kepada kita betapa banyaknya jalan-jalan sesat dan menyesatkan, ya. Wa wahdatut thariqul haq, ya, dan hanya satu jalan yang benar, tidak ada jalan yang lain. Nadhirun dzalika ma dzakara a'immatut tafsir bi qaulillahi ta'ala wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Unzur ila tafasir, unzur ila tafsir. Ya, lihat bagaimana para mufassirin yang menafsirkan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi.
Ya, ini surah Al-An'am. Annahu jam'u subul manhi 'an ittiba'i li bayan tashabbub turuq ad-dhalal qasratiha wasi'atha wa afradu sabilul huda. Ya kan, dan memiliki keutamaan sabilul huda wal haq li wahdatihi wa 'adama ta'addudihi. Nah, makanya ini hadis ini bukan mengabarkan bahwasanya banyaknya yang akan masuk surga, tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengabarkan itu dengan maksud supaya umatnya itu paham, ya, dan mengerti bahwasanya jalan itu hanya satu, ya. Jalannya siapa? Makanya jalannya para salafus saleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik, ya, sebaik-baik zaman di kalangan manusia adalah di zamanku. Kemudian setelah zamanku, yaitu para sahabat, para tabi'in, kemudian setelah zaman tabi'in. Ya, makanya ini sangat penting bagi kita, ya, untuk mentadabburi bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah jauh-jauh hari mengabarkan bahwasanya nanti ada kelompok-kelompok yang dolal, dan yang bagus, ya, dari yang sahih dan diridhoi oleh Rasulullah itu adalah thariqul haq. Thariqul haq. Thariqnya siapa? Thariqu ahli sunnati wal jamaah. Li fahmi madza? Li fahmi salafil ummah. Man salaful ummah? Salaful ummah Rasulullah, sahabin, tabi'in wa tabi'in. Fahimtum kalami? La'allaka an tafham, arju minkum an tafhamu. احفظوا هذه معلومات. نعم. ثم كذلك هناك حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطا. ما mana khat? Dia bikin apa namanya ya, garis-garis gitu. Khat, set peta itu ada hotnya itu di peta. Tahu peta nggak nih? Peta, di peta itu misalnya kan peta Indonesia itu kan ada hot-hotnya itu garis-garis. Ya. Summa qala hadza sabilullah. Nah, undur, jadi Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita, ya, melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah itu pernah membuat satu garis ke atas, ke depan. Hadza sabilullah. Summa hatta khututan an yaminihi. Kemudian dari garis tengah itu dibikin garis ke kanan lagi, ke kanan, ya. Wa an shimalihi, kemudian ke kiri. Summa qala hadhihi subul. Hadhihi subul. Wa ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaihi. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ini adalah jalan-jalan, ya. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan yang banyaknya syaitan-syaitan mengajak kepada keburukan. Maksudnya apa? Kelompok-kelompok yang mengajak kesesatan. Ya, summa qara'a wa anna hadza siratal mustaqima wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Nah, apa yang dikabarkan Rasulullah? Menjelaskan wa anna hadza siratal mustaqima, mengabarkan kepada apa? Kepada kita bahwa di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am, wa anna hadza siratal mustaqima, ini yang di garis ini lurus ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, dan ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti apa? Cabang-cabangnya ini nih yang sesat, mengajak kesesatan. Fatafarraqu bikum an sabili, karena yang demikian itu, ya, akan muncul fatafarraqu, akan terpecah belah kalian itu kalau misalkan mengikuti jalan yang demikian. Fahimtum kalami? Jadi khulasatul qaulnya adalah kita dianjurkan untuk memperhatikan jalan dalam berdakwah, baik materi dakwah maupun kaifiyatud dakwah. Ya, materi dakwah tentunya ilmu.
Jangan sampai jalan ilmu kita yang mau disampaikan kaum muslimin itu salah. Jalan ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Makanya ini sangat penting sekali. Ya, mudah-mudahan Ana berharap antum semua juga belajar jangan sampai terjebak dalam apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, jalan-jalan yang senantiasa syaitan itu memanggil kita. Fadalla hadzal haditsu binassihi ala anna tariq wahid, ya, dan ini menunjukkan bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya ada kebenaran itu adalah di atas jalan yang satu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wa hadha لأن الطريق الموصول إلى الله واحد وهو ما بعث به الرسول وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإن متصل بالله موصل إلى الله سبحانه وتعالى. Qala Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tarik yang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ya, dan ini adalah sebagaimana apa yang diutus oleh Rasulnya, ya, yang diutus oleh Rasulnya, yang diajarkan oleh Rasulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi thariq. Dan tidak akan sukses dan tidak akan sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan ini. Jalan apa? Jalannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yaitu difahmi salaful ummah, taban salafus salih. Walau atannas min kulli tariqin wastaftahu, dan jikalau datang sebagian manusia, dan kebanyakan manusia datang nih min qalli turukin wastaftahu, dan membuka min kulli babin, setiap bab, faturuku alaihim masduda, dan turuk yang dimaksud ini, yang dibuka ini adalah turuk yang tersesat. Wal abwabu alaihim mughlaqah, dan pintunya pun tertutup, nggak bakal nyampe ke Allah illa min hadzal tariqul wahid, kecuali tariq atau jalannya yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu muttasilun billah, karena sesungguhnya ini nyambung, ya, jalannya sampai ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ikhwan, kita dituntut, berkewajiban sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad untuk senantiasa belajar ilmu yang benar-benar ilmunya itu sesuai, ya, jangan sampai ilmunya salah, ya, yaitu ilmu yang dimaksud benar itu adalah ilmunya para salafus saleh. Ilmu yang akan kita sampaikan juga ilmu yang lurus, yaitu salafus saleh. Caranya pun dia harus berpedoman dengan salafus saleh. Naam. Syukran lakum wa nas'allaha an yaj'alana المجتهدين في طلب العلم الشرعي ونسأل الله أن يفهمنا في هذا الدرس في هذا العلم ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة من أهل السنة ومن أهل طلب العلم الشرعي. نعم. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واهتمامكم. نكتفي بهذا القدر وسنأتي إن شاء الله في أسبوع القادم. نعم، في أسبوع الآتي، عفوا في أسبوع الآتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.